Good morning all, welcome to Rao's Academy, Hyderabad. Today's current affairs. Number 1. So India's longest animal overpass corridor unveiled on Delhi-Mumbai Expressway. So here India's longest animal overpass corridor unveiled on Delhi-Mumbai Expressway, that is in a pioneering effect to harmonize road development with environmental conservation. India has introduced its first dedicated animal overpass corridor on the Delhi-Mumbai Expressway, built through the Ranthambore Tiger Reserve's buffer zone. The stretch features multiple wildlife crossing. So simple ga, it is a environment versus economic development. Environment versus economic development. So without compromising either's result. So environment versus economic development. So మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కావాలి, దట్ ఈస్ రోడ్వేస్, and at the same time we have to protect the environment. So here the expressway passing through the environment. So here in a pioneering effort to harmonize road development with environmental conservation, India has introduced its first dedicated animal overpass corridor. So first dedicated animal ఓవర్పాస్ కారిడార్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ కింది నుంచి మనకి ఏంటి అంటే పాసేజ్ ఆఫ్ వెహికల్స్, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏంటి అంటే వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యాలెన్స్, సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డెవలప్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ passes. So passage of wild animals, at the same time flow of vehicles, that is environmental development with at the same time economic development. So economic development without compromising the environmental development, that is without disturbing environment, they are developing economically, that is construction of roadways. So here India's longest animal overpass corridor unveiled on Delhi-Mumbai Expressway. So it is passing through Ranthambore Tiger Reserve's zone. So it is adjacent to Ranthambore Tiger Reserve's buffer zone. So here is India's longest animal overpass corridor unveiled on Delhi-Mumbai Expressway, passing through Ranthambore Tiger Reserve. Next, Center launches Adi Karma Yogi to train officials for better tribal scheme execution. So here the central government launched Adi Karma Yogi to train officials for better tribal scheme execution. So tribal schemes ni better ga execute చేయడం కోసం ఆఫీసర్స్ ని డెవలప్మెంట్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామే మనకు ఆది కర్మయోగి ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ the Union Ministry of Tribal Affairs has introduced the Adi Karma Yogi initiative, aimed at strengthening the delivery of tribal welfare schemes by training and inspiring a new generation of dedicated implementers. The announcement was made following insights gathered at the Adi Anveshan. So simple ga enti ante the program Adi Karma Yogi to train the officials to monitor the tribal welfare schemes so that they can reach the every tribal people. So వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ట్రైబ్స్కి ప్రతి పథకం చేరాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం ఆది కర్మయోగి అంటున్నాం. ఇందులో ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళు ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ట్రైబ్స్కి వాళ్ళు ప్రతి స్కీమ్ని చేరవేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిందే మనకు ఆది కర్మయోగి. సో ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసింది అంటే November 15, ఎవ్రీ ఇయర్ November 15 ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ జన్ జాతీయ గౌరవ్
దివస్, జనజాతీయ గౌరవ్ దివస్ ఇన్ కమమరేటివ్ ఆఫ్ బిర్సా ముండా. In commemorative of Birsa Munda, every year November 15 is observed as Janjatiya Gaurav Divas. సో ఇంతకన్నా ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్లో ధర్తీ ఆబా జన్ భాగీదారీ అభియాన్, ధర్తీ ఆబా జన్ భాగీదారీ అభియాన్, ధర్తీ ఆబా జన్ భాగీదారీ అభియాన్ ఏంటి? ఇది వచ్చేసి ఎంపవరింగ్ ట్రైబల్స్, ఎంపవరింగ్ ట్రైబల్స్, ఎంపవరింగ్ ట్రైబల్స్ కోసం రీసెంట్గా లాంచ్ చేసిన స్కీమ్ ఏంటి? ధర్తీ ఆబా జన్ భాగీదారీ అభియాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంపవర్మెంట్ క్యాంపెయిన్. నవ్వు వచ్చేసి ఆది కర్మయోగి. ఆది కర్మయోగి ఏంటి అంటే టు ట్రైన్ ద అఫీషియల్స్ ఫర్ బెటర్ ట్రైబల్ స్కీమ్స్, దట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం. సో ప్రతి ట్రైబ్స్కి ఆ పథకాలు చేరాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో మనం తీసుకొచ్చిన ఒక కార్యక్రమమే ఆది కర్మయోగి. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ట్రైన్ అఫీషియల్స్ ఫర్ బెటర్ ట్రైబల్ స్కీమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం. అదే మనకు ధర్తీ ఆబా జన్ భాగీదారీ అభియాన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంపవర్మెంట్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ ద ట్రైబల్స్, ఎంపవర్మెంట్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ ద ట్రైబల్స్. నవంబర్ 15 ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివస్ ఇన్ కమమరేటివ్ ఆఫ్ బిర్సా ముండా. నెక్స్ట్ ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్. So in a move towards smart and safer highways, Delhi's Dwarka Expressway got India's first artificial intelligence based traffic governance and road safety system. So Dwarka Expressway will now have the advanced traffic management system, advanced traffic management system, advanced traffic management system. So which is being recognized as a national model for AI based traffic governance. So it is example of AI based traffic governance. AI based traffic governance అంటే ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు వాళ్ళు డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోయినా ఆ వేగం ఎక్కువగా ఉన్నా వీళ్ళు ఏంటి అంటే త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసుకోవడం, తర్వాత చలాన్ డైరెక్ట్గా ఇష్యూ చేయడం కోసం వచ్చింది ఏంటి అంటే మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ట్రాఫిక్ గవర్నెన్స్. ఇక్కడ మనకు ఢిల్లీ ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వేలో. సో ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ విల్ నౌ హ్యావ్ ద అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ATMS, అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ నేషనల్ మోడల్ ఫర్ AI based traffic governance and road safety. It is aligned with the latest 2023 guidelines of the National Highways Authority of India. సో గైడ్లైన్స్ ఇప్పుడు 2023లో రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకు AI బేస్డ్ మానిటరింగ్ ఓవర్ ద ఎక్స్ప్రెస్ వేస్, దట్ ఈస్ హైవేస్లో మనకు AI బేస్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, AI బేస్డ్ ట్రాఫిక్ గవర్నెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ అంటే ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే. ఢిల్లీ నుంచి మనకు గుర్గావ్, ఢిల్లీ నుంచి గుర్గావ్కు ఉన్నదేంటి? ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే. సో దీని దగ్గర మనకేంటి ATMS ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది, అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ వుడెన్ గురుద్వార్ ఇన్ పంజాబ్ నోన్ యాజ్ గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్, గురుద్వారా శ్రీ నానక్ నివాస్. సో హియర్ వుడెన్ Gurudwara, it is known as Nanak Niwas, Nanak Niwas, is located in the Fazilka region. It was built using imported Finnish deodar wood, imported Finnish deodar wood means Finland నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న డియోదార్ కలపతోటి దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది, డియోదార్ వుడ్. నెక్స్ట్ అండ్ ఫీచర్స్ ఏ డిస్టింక్టివ్ వుడెన్ truss roof. The Gurudwara was envisioned by SSP Bhupinder Singh Sidhu, Bhupinder Singh Sidhu. So మనకెవరో ఆర్కిటెక్ట్ భూపిందర్ సింగ్, భూపిందర్ సింగ్. సో సింప్లీ మనకేంటి అంటే వుడెన్ గురుద్వార్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నానక్ నివాస్. రీసెంట్గా ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ అవ్వడం జరిగింది? పంజాబ్లోని ఫజిల్కా, ఫజిల్కా రీజన్ పంజాబ్. ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు?
భూపిందర్ సింగ్, ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు? భూపిందర్ సింగ్. యూస్ చేసిన మెటీరియల్ ఏంటి మనకు? ఫిన్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దియోదార్ ఫిన్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దియోదార్ వుడ్ తోటి దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. టోటల్గా ఇదేంటి అంటే ఒక వుడెన్ నిర్మాణం, దాన్ని ఏమంటున్నాం? వుడెన్ గురుద్వార్. సో ఇక్కడ పంజాబ్లో దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో మనకు ఆల్రెడీ మనం తెలుసు, హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్? గురు నానక్ వాస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్.